तिरमिजी की यो बाब दे बाब सूक फिल जन्ना पर जन्नत के बाद हफ्ता की औरत मेला लगी और दे जन्नतियानो तब वही के राजी पकी गर्दे और खुशहाली गई मुदीब दे मेले तराशी गर्दी ब खुशहाली की ब अल्लाह बवर्त वही चे सपाती दी नोर सदर कम दा जन्नतियान बवई ची या अल्लाह इसका मैं निश्तस्ता पजाब कसम अल्लाह बवई गलत मवाए यो कमे पाते दे मलेको तब वही जमाओ जदे आली जन्नत मंस के दा पर्दे लरे कई न दा अल्लाह दा मखलूक पमंस के चिकमी पर्दी हुई पर जन्नत क्या बलरी की और टोल जन्नतियान ब इला रब्बिहा नाज़िरा खुदा तब उगोरी न दा टोल अहली जन्नत ब बेहोश चरापासी वही बया अल्लाह नम हुरी पकार दी नम जन्नत न पकार दी नम गिलमानान पकार दी नम खुराकू न पकार दी खुदाया दा हर से कुर्बान दी खुद दा मज़ा जली ब्यावे वाह आशिकान नहीं करना बांगुना बशुरू हुई खुदा मसलम याद लरी कि हम मस्फतन मंस की यवनी में घंटा फर्क सबके न बांगी उस्ताद चुदा मजा यौजली ब्याह बस ये उठ के वाव रही वही बांगू न दी उस बमा काफिर की यो मौलाना रूम हुई चियक शबे मजनून बखिलवत गाए रास गुफ्त ए परवरदिगार बेनियाज खिलवत के नास्ते चिहे बेनियाज खुदाया अशरा नाम हम तो मजनून कर दई दा जमाना मदी वली मजनून खिदा इश्क लैला बादल हम चू कर दई और दाद लैला मीना दी वली जमा पजर क्या चोली दा आवाज वरता शो दा आसमान ना कसम पर खुदा दे चे द ज़ुमके न बदरता आवाजूना द आसमान न बदरता आवाजूना कीगी हो कता गला पर गुट की नास्ते हातिफज गैब आमदे मर्दे गरीब गैबी आवाज वरता शो मर्दे गरीबा ला जरम गम हाथ और आकर दम नसीब लाते मिले वने करे और दलैला इश्क में दस्ता लड़के चोले दे दावली कारे लैला नेस ई कारे मनस दाद लैला कार न दे दा जमा कार दे हुस्न लैला अक्स अनवारे मनस दलैला प मख के जमा द नूर तजल्ली दा न मजनून तप मा मैंने प लैला मयन मजनून से हुई मजनून हुई गुफ्त मजनून गर हमारो ये जमीन हर जमान बरमन कुनंदे आफरीन मन न गोयम आफरीन है चकस मदह मन दशना में लैला बादो बस द दुनिया पा फरीन में परवाह निश्ता देन पस द लैला कंजली चिदीदा जमा फरीन अजीजानो दा दे खौर लांदे आगा शे प्रोत दा आगा शे प्रोत आगा आशिक ते लांदे प्रोत थे चे दा अल्लाह पर बस ये उठ के वाव रही मौलाना रूम शागिर्दानो तवई चे बखुदा किसी न अमरा बशगाफ जान बिरून कुन के दरून खान है तो दिगरे चिकारदार तो खुदा कसम राशिदा सीना में उछला हुई जड़ में बार रो बासई दजड़ पर मंस के में दनन उगोरी नो द बल चाप के सकार दे सेवा द अल्लाह ना द मुहम्मद रसूलुल्लाह द बल चाप के सकार अजीजान जड़ा द अल्लाह द मुहम्मद रसूलुल्लाह कोर कई तो खुदा में दी कसम इदार साहब बस्ती दार सब प्रे दे और यो गस टुकड़ा बदर न ताउशी और तोरो खावर लबरवान और टोलो मर बदे खुदा सरई और जनाब मोहम्मद अवल तस्वीर बप कबर के मोहम्मद रसूलुल्लाह दरतो खुद मलेकी बदर तो मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल लदी मुतालिक सा ख्याल दे बोर तदा से उगो कजमुंगा गुंदे बदबख्तई वही बहा
لا ادري هاي هاي والله کې پیژن و چې د خدای په در کې ته وې چې محمد رسول الله نه پیژنه بیړه دې تباش وکړه او چې نیک وي او ورته وګوري نو ورته وسوي چې دا بو مې زې دل برلا لاس تړلې په تعظیم بو مې زې دل برلا یو سړي مانه پوښتنه کړې و چې مولانا صاحب تا هم ډېرې چغې والي دي او چې مړ شي په قبر کې به څه کوي مال چې د رسول الله تصویر راته وښیي نو ملایکو ته به وایم چې بو مې زې دل برلا لاس تړلې په تعظیم بو مې زې دل برلا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما دا شعر د بل چا دی خو خوښ مې ډېر دی خپلو پردو دور کړما خپلوان مولیان مستاذ دی په تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ورکړي نو مولا ته مې چې خدای دې کور ورکړي چې ته واړه دې دله په 10 روپۍ ورکړي نو موږ به چېرته ځو موږ به 10 روپۍ په سخات کې درکړې وې که نه نو ته واړه جنت ته دې دله ورکړي او موږ پرې غرق نو مال زه به ورته وایم خپل به لاړ شي پردي به لاړ شي زامن به لاړ شي ښځې به پرېږدي لوڼه به پرېږدي دوستان پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد اخخ دوستان بم در باندې خاورې او کاڼي واچوي هر څه به لاړ شي خپلو پردو تور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو تور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما نم دے بجلی گر زما شوی خاوری پسر زما نم دے بجلی دعا ہو گئی اللہم احسن عاقبتنا یا اللہ د دې خاورو په خاطر چې دا مونږ ورته مخامخ ناست یو او خدای ستا عاشق بنده پکې پروت دی یا الله د ده برکت باندې دا رنګ په مونږه مخېږي خدای دا رنګ په مونږه مخېږي چې کوم رنګ او کوم درد دې په زړه کې اچولی و خدای هغه درد زمونږ په زړه کې مو واچوي خدای هغه درد د ټول خاندان په زړه کې واچوي جنت کې به الله هغه قوت در کې پیدا کی چې تاسو به خدای لیدی شئ د یو جنتی طاقت به د 80 پهلوانانو عمره او د یو پهلوان طاقت به د جنتی د دنیا د 80 پهلوانانو عمره نو گویا د یو انسان قوت به 80 ځله 80 څو شو ها 640 کسان عمر به د ادنا جنتی قوتی 640 کسان او د یو جنتی به اویا خزی وی دا د ادنا جنتی خزی به اویا وی د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات دي یو ځای کې مې دا خبره کړې وه ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولې کړم چې یوه پرېږدم مال ولې ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا د ښځو ته وګورئ الله دې امان راکړي دا زمونږ ښځې وګورئ
وایم چې په دیړه کې ټول خپويږي دا خزو والا 4 ورځ دا خزې د کېمکول دي کنه دی وای په ایمان ها وای بالکل یو ته جوړ ډیر تنگ ارو عزیزانو اوس هغه سړی رښتیا وې چې مان دا نورې کټ کی ځکه چې هغه دا خیال کړو چې دا خزې بم د دنیا د خزو په شان مارتل نه دا خزې به څنګه دا خزې به داسي چې د کومه ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردې سړی نه لګېدلی دا تاسو اهل جنتو د پاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردې سړی نه راغلی اوس نه تاسو د پاره الاټمنټ شوی پردې سړی به په نظر نه راغلی او لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان د انس و جن لاس قدر بم ورته نه لګېدلی نو چې د مور نه پیدا او تا بتا دی بل څوک لیدلی نه سیوا ستانه تاغي خوی به څنګه خصلت به څنګه رنگ شان و شوکت به څنګه رنگ کأنهن الياقوت والمرجان رنگ به د یاقوت او د مرجان په شانی په صفایه او په ملایمیت کې خوی به سي لاس پنامه بدل لاس پنامه تا به حرکت نه کړي چې دوی بلاس پنامه درته ولاړ اغل تب نفس نہیں شیطان بنی لغزشات شیطانی بنی کمپلیٹ تابیداری بیستا نوکران و خادمان بی غلامان بی دا خپل خزه بدی چرته علماء وی چې که خزه او سړی دواړه او بخلی شو نو ستا دا خزب په جنت کې چرته علماء لیکي چې ستا دا خزب په جنت کې تا سره او بیا به د دې ټولو جنتیانو خزو ستا دا خزبه سردار ای که یو خزه داسې مړی چې میړی نه کړي عزیزه دا خزبم په جنت کې چاته واده شي لکه په جنت کې به اعلان وشي چې اهل جنت ټول تیار شي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده ده په جنت کې به د رسول الله واده الله دې او خیراته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده به بیا چا سره کیږي واده به کیږي د بیبي مریم سره د عیسی علیه السلام د مور سره اوس بیبي مریم چونکه واده شوی نه و او بیا زوی پیدا شو په ډیر لوی تکلیفات او امتحانونو یې سره نو د لوی تکلیفاتو ته متوجه خزه چې ده هغه له قیامت کې خوشحالیم خدای لوی نصیب کی چې نکاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو خیال راوړئ نو عرض میں دا عزیزانو چې جنت کې به وفيه ما تشتهي الانفس ارغه شی چې ستا نفس غواړي ستاره داغه تقاضا کوي کته زما ګناه ته کړو شي په جنت کې نو د ګناه ماده به چې جنت ته ننوځي اماده به در نوځي شي او به غرزول شي نو جنت کې به د ګناه ماده په انسان کې نه نو چې د ګناه ماده نه نو اشتها د ګناه به ورته نه د دې وجنه لفظ حمد الله مختص کړي د خپل ذات د پاره ذکر دی چې په لفظ حمد سره د اوچت حسن تعریف کیږي او اوچت حسن په دې کائنات کې د الله نه سوا د بل چا نشتا
او بیا دنیا کې چې څومره حسینان دي دا په حقیقت کې د خدای د حسن جلک دی. نو ستا په نظر چې کم خسته شی خدای راولي او تا په مین کی نو دا مینتوب په حقیقت کې په خدای مینتوبي دا په بل چا نه. د کائنات کې کتا سو سوچ وکي نو دا الله پاک هر فیصله چې کومه ده او هر یو کار هغه حیران کن وي او د انسان د عقل نباري. تاسو سوچ وکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب چې څو وخت کېده نو هغه په کوم رنګ کې شوی. دا ټول کائنات چې لا پیدا نو اول خلقت او پیدائش چې ده الله پاک د جبرائیل علیہ السلام کړي. اوس جبرائیل چې ده په ټول کائنات کې هغه مقربه ملائکه ده چې د ملائکو په دنیا کې د دن اوچت مقام د بل ملائکې نشته. نو اول خلقت الله پاک د جبرائیل علیہ السلام کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ تپوس وکړو چې ته چې پیدا شوې تاسو لیدلی و نور سم نو خو د خي طرف ته یو ستوره به ملیدو چا بزلیدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې جبرئیل ستا د پیدا کېدو نه مخکې 4,000 کاله مخکې زما نور خدای پیدا کړی. عزیزانو اوس داسې د عقل خبره نه ده چې دا فیصله قدرت ولی کړی و مالک دی د هغه خوښه. بیا چې څه وخت کې ملائک پیدا شو زرګونه او لکونه کاله دې ملائکو د خدای عبادت کړي. دغه وجه وه چې د انسان د پیدا کېدو اراده څه وخت کې خدای پاک وکړ نو ملائکو یې مخالفت وکړو او وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته پزمکه کې بنی آدم پیدا کې چې هغه به فسادونه کوي او شرونه به کوي مونږ کافی استاد عبادت لپاره کوي. علما لیکي چې ملائکو ته څه پته وه چې بنی آدم به شرونه او فسادونه کوي چونکې د انسانانو نه مخکې پیریان پیدا شوي او ملائکو د پیریانو حال لیدلی و چې خپلو کې به جګړې او فسادونه کول. نو انسان هم په هغې باندې قیاس کو چې څنګه دا پیریان وران دي او ورانې کوي دغسې به انسانان هم کوي. نو ځکه مخالفت وکړو چې یا الله دا مه پیدا کړه. الله ورته ویل انی اعلم ما لا تعلم. زه بني آدم دې دپاره پیدا کوم چې په بني آدمو کې ما یو محبوب خپل پیدا کړی دی او هغه ته چې ټولې لارې اوالي شي او کائنات بالکل سټ شي نو هغې د پاسه به هغه پرې راولم. عزیزانو خبره صرف د عبادت نه وه. که دا ټوله دنیا را جمع کې او د الله عبادت کوي نو د الله په ذات کې څه زیاتولی نه شي او که دا ټوله دنیا کافره شي او د الله مخالفت کوي نو د الله ذات کې څه کمولی نه شي. هر سړی چې څه کوي ځان لی کوي که ښه کوي هم ځان لی کوي او که بد کوي هم ځان لی کوي د خدای څه نشي کولی. هر څه د ځان. نو انسانان چې څه وخت کې پیدا شو نو اول انسانو حضرت آدم علیه السلام. د آدم علیه السلام لاش چې دی دا د 4 قسمه څیزونو نه جوړ دی. هوا، اوبه، اور او خاوره. دې 4 څیزونو ته عناصر 4 وایي. د دې 4 څیزونو نه د آدم علیه السلام د لاش تدوین شوی. اوس دا خاورې او دا څیزونه چې راوچتول ملائک ورله ورپسې او دا 4 څیزونه یې راوچتول نو د ځمکې ورته وویلې چې د خدای په خاطر مانه خاوره مه اوچتوه او بس ملائکې به ترې رالي. ولې یا الله ستا نوم یې راته واغست. کېدا اسرائیل علیه السلام دا 4 مقرب ملائکې دي. اول پیدا شوی جبرائیلو، بیا میکائیل دی، بیا اسرائیل دی، بیا اسرافیل دی. دا 4 ملائک. ټولو ملائکو چې د انکار وکړو چې یا الله ستا نوم راته والي نو موږ څنګه خاوره راوچته. اسرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورشه. چې دی ورغی او خاوره یې راوچته کړه ځمکې ورته د خدای نوم واغستو د خاوره راوړه ته چې راوړه ځمکې شکایت وکړو الله ته چې یا الله ما ستا نوم ورته واغستو د خاوره اوچته کړه. الله ورته ویل ولې؟ وی یا الله ما ته ستا حکم چې دی ستا د نوم نه بهتر و. تا حکم کړی چې خاوره راوړه نو ما د حکم تعمیل کولو ځکه ستا د نوم نه ما ته ستا حکم بهتر.
الله ورته ویل ستا زړه ډېر سخت دی، په داسې کار به دې ولګوم که څوک درته رویونه اچوي پرېږدی به نه. اوس چې د چا ځنکدنې ته خو اسرائیل ته ووایه که نه چې د خدای په خاطر دنه سامه وباسه، داسې مری والا تاو کي چې بیخ بنیاد والا وباسي، ځکه چې هلته د خدای حکم وي چې دنه سا قبض کړي. نو دا 4 واړه ملائک چې دي په مختلفو ډیوټو باندې، د جبرائیل کار سو د الله او د هغه د پیغمبرانو منځ کې راز وړه راوړه، د اسرائیل کار څه دی؟ خلکو نه روحونه قبض کول. د اسرافیل کار څه دی؟ شپېلۍ تیاره په خوله کې نیولې ده چې د قیامت په ورځ حکم وشي نو شپېلۍ چې وغږوي نو دنیا به ټوله ورانه شي. او د میکائیل کار دی د ټولې دنیا وزیر خوراک دی، ټولې دنیا ته د راشن سپلای چې د هغه میکائیل علیه السلام کوي. ما تاسو ته عرض وکړو چې انسان پیدا کېده، د انسان د پیدایش نه 4,000 کاله مخکې د ټول بني آدم روحونه پیدا شوي، د ابتدا نه والا تر قیامته پورې چې څومره بني آدم پیدا کیږي د دې روحونه د انسان نم 4,000 کاله مخکې پیدا شوي، او بیا د روحونو پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د دې روحونو د پاره د رزق بندوبست شوی. هغه رزق چې نن ورپسې تاسو در په در او خاورې په سر ګرځئ، د دې رزق بندوبست تا د روح نم 4,000 کاله مخکې شوی. نن دنیا ته وګوره چغې وایي په پاکستان کې غربت دی او غریبي ده، ګرانی ده، غربت دی، غریبي ده او ګرانی ده. ته یو سړی خو ماته ووایه چې هغه په پاکستان کې د لوږې مړي کوم شی چې بنیادي شی دی هغې ته څوک نږدې نه راځي. دا هیڅوک هم نه وایي چې په پاکستان کې بېدیني ده. د اسلام او د دین جنازه ووته د پاکستان نه، جنازه یې ووته. هر انسان ته هغه کار کول پکار دي چې یا پکې د دنیا فایده یا د آخرت فایده. خبره پوهېږئ که نه؟ نه پوهېږئ بیا مه راځئ، تکلیف مه کوئ. زه هم ستړی شوم، د هغه ورځې په شوق کې یم چې دلته راشم او یو قسم نه یو زم کور ته لاړ شم. هغه کار انسان ته کول پکار دی چې یا پکې د دنیا فایده یا پکې د دین فایده. هغه نه دي کول پکار چې نه پکې د دنیا فایده او نه د دین. تاسو په ایمان ووایئ، تاسو خیال وکړئ ټول ملک سټانټو دی. آینده به زمونږ د ملک د حکومت انتخاب ښځې کوي، هلته ښځې ولا حکم ورکو چې 2 ووټه به یې د یو ښځې. خدای وایي یو ووټ به هم نشته، د ښځې اډو ووټ نشته په اسلام کې. زمونږ لیډران وایي چې دا 2 ووټونه نه دي پکار. خدای دې په تڼاکو سټکورې که نو یو پکار دی، کور دې وران شه. خدای دې هلاک که چې هلاک شي. یو شته د ښځې د ووټ تصور شته په اسلام کې. د ښځې شهادت چې د 302 کیس شوی یو سړی په مخ کې مړیم، شهادت یې د نیم سړي برابر شهادت. گواهی چې ورکوي نو نیمه گواهی وي چې 2 ښځې نه د هغې گواهی د یو سړي برابر هم نه ده. دې ملک والا د 2 ووټونو حق یو ښځې له ورکړي. داسې چل شو دلته بس خان دی، نور د ځمکې لاندې چې شی ډېر بخوي، نور په ډبې نه یو نه په خبره پوهېږي یو نه پې پوهېږي. دلته په دې میچنی روډ باندې یو ځای دی، هغې ته چوڼا چوڼی وایي. څه ورته وایي؟ چوڼا چوڼی. میچنی روډ باندې چې ځې نو دغه ځای کې یو لار وتې ده اسن ګړی طرف ته، په دغه ځای کې یو چینه وه. دا د اورېدو خبره درته نه کوم، زه ولتلی یم، ما لیدلې ده. یو چینه وه نو په هغې کې هندوانو تالونه جوړ کړي وو، او د اتوار په ورځ به هندوان وله راتله، لمبل به یې پکې. نو هندوان به هم راتله او ښځې به هم راتلې. نو د هندوانو میله به وه په دغه چوڼا چوڼی کې. نو ښځې نر هندوان به چې دی بربنډ په دغه چوڼا چوڼی کې ګډېده. دغه منظر مې بیا په صدر کلب کې هم لیدلی و چې د جشن پاکستان په شپه باندې یو پاگل ډانس کېدو د صدر په کلب کې، او زه په بجلیګر کې ومه. نو یو ایس ډي او زمونږ هغه راته ووایي چې راځه کنه صاحب، کنه صاحب یې ورته وی راځه چې درته نن تماشه وښیم. نو په جیب کې بوتلمه چې ومې کته نو په هغه صدر کلب کې تلاو دی، په هغه تلاو کې پاگل ډانس کېدو، نو ښځې او نر بربنډ مې ولیده چې ګډېده. تاسو خیال د جشن پاکستان په شپه پاگل ډانس کېده. دا چې ما په تقریر کې بیا ووی د یحیی خان په حکومت کې مارشل لا وه چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کېده او ښځې او نر بربنډې پکې ګډېده، ما ولیده. نو زه بیا په مارشل لا کې ونیوم او د کوواټ جیل ته یې بوتلم، او مارشل لا عدالت کې چې پیش کم 4,000 روپۍ جرم کم. دا ما سره دا شوي.
نو هغه پاگل ډانس به په چوڼا چوڼای کې کېده د هندوانو د سیکانو د هندوو د سیکړو دا. نو زه دا کوشش کوم چې هر جرم چې تنقید پې کوم نو اول په خپله وګورم چې دروغ نه بیا. نو زه ولا تله ما لیدلی دي. نو په دغه ځای کې د حسن ګړی یو زمیندار هغه چې ولیده چې د هندوې خو بربنډې دي نو دم صاحبه جامې ویستې دي او ورمنډه کړې ده. هغه هندوانو ته وایي چې سیټا اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا. نو ہندوانو آئیں پائیں جوڑ کر خیر هغه راله هغه زمینداری ونیو کینی هغه هندوې رانیوي. نو منگم صاحب اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا. یو حال جوړ دی صاحب، حال جوړ. ورشي مازیګر مانځنه پس حیات آباد شریف وګورئ. حیات آباد د معززینو دی، معززین. نن سبا معزز هغه زن طلاق ته وایي، هغه زن طلاق ته چې ښځې او لوڼه یې بربنډې د شپې په سړک وګرځي. په حیات آباد کې په صدر روډ باندې په شفیع مارکیټ کې ښځې دکاندارانو سره انګتې اچوي. هغه زن طلاق ته معزز ویلی خو چې دولت او پیسې ورکوي. نن هغه د معززینو د حیات آباد شریف مازیګر مانځنه پس وګورئ چې سالي. صدر روډ وګورئ مازیګر مانځنه پس چې سالي. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو اوس موجوده وخت کې ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا چاته ویل داسې زه پاګل یم ځان ستړی کوم. ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا ډیشنټینې وغیره چې راغلي دي ستا د ملک ټلویزیون هغه ډمتوب په ټلویزیون شروع کړی دی چې پناه په خدای ده. ولې وایي که مونږ دا شروع نه کړو خلک به ډیشنټینه ګوري بیا زمونږ د ټي وي وقار ختمیږي، زمونږ ټلویزیون به بیا څوک ګوري نه. نو دوی چې په ټي وي کم حال شروع کړی دی الله دې امان راکړي. 24 ګنټې پې ګډا الکان او جنکۍ یو ځای ګډېږي. په د خدای بندګان دا اسلام دې ته وایي، د مسلماني دا شی دی. نو څه به کوو؟ انجام به د دې ملک صحیح. انجام به دا یې واورئ. یو د کابل دیهات دي، کلی او غرونه دي، هغه صفا مسلمانان. یو د کابل خار او خار، د کابل خار چې و هغې یورپ شرمولو، یورپ لندن یې شرمولو. که در کې کابلیان ناست دي نو دوی ته پته ده لندن یې شرمولو. د لندن انګریزان بم کابل ته راتله د عیاشۍ دپاره. بیا د کابل بادشاهانو چې کوم ځایونه د عیاشۍ جوړ کړي وي هغه ورشئ فی الحال وګورئ. د الله ګرفت او د الله د قهر په پکړ کې چې کابل راغی نن سال دی څوک یې خلاصولی شي؟ 21 لکه خو د روس او د کابل جنگ چې و په هغې کې قربان شوي 21 لکه. اوس فی الحال پکې سال دی ورشئ تماشا یې وکړئ. عزیزانو د هغې وجه څه وه چې د ګناه غرور چې و هغه اسمان ته ورسېدو. نو الله داسې راونیوه داسې چې تر ننه پورې څوک خلاصولی نه شي. د پاکستان د غرور او د بېدینۍ دې انتها وشوه. زما دې په خدای قسمي چې یو ځل یې خدای راونیوه دا پاکستان زه به تاسو ته وښیم بیا چې کوم طرف ته منډې وهئ. هندوستان ته به تاسو نشئ پناهګزین کېدی، کابل ته به تاسو نشئ تللی. لوڼې به په یو منډې وي او زامن به په بلې منډې وي او ښځې به په بلې منډې وي او تاسو به په بله منډې وي. بلکل د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم باندې ستا ملک ولاړ. اول دا پته خو لږه په پاکستان کې وکړئ چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپۍ لګېدلي. بیا د دې کرکټ میچ دپاره چې کومې کورسۍ جوړې دي چې خلک او جنکۍ به پې کیني په هغې 100 کروړه روپۍ لګېدلي. د عیاشۍ په اډو اربونه روپۍ. او دلته د ټیکس دفترې کاغذونه ګرځئ سپېره دکاندار پسې به راشي آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے کمشنر کے دفتر میں پیش ہوں. ولی ستا یو کورکې دی په هغې ټیکس لګېدلی دی. هغه ورځې ما ته بیا دوه چټونه پرېښي دي چې په تام ټیکس لګېدلی دی مالخا. هغه سپیټر ګیرم و چې راغلی و ما په ګیره والا خو د خدای په خړ سیلاب یوړی کي نو مالې چې ګیره یم نو هغې کورواني ته خو پته وکړ چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو. ټیکسونه دي دلته بار یو نهي دی پت پت سپیټر ورپسې راشي دیش د روټۍ والله که د دارو دره کې لګي بیمار په کور کې پروت دی د دوایۍ دره کې نه لګي. نو خدای رانیولي یې انشاءالله العزیز.
او پریدي بم نه، خو هر کله چې آسماني بمباري در باندې شروع شوه د ځان تماشې به وکړي. کوئ چې سم خوښه ده کوئ. ودونه ستاسو لعنت دی، مړي ستاسو لعنت دی، ژوند ستاسو لعنت دی، اولاد ستاسو لعنت دی. مونږ خو تباه یو غرق. تا کومه کمره کې چې تاسو ناست دی دا لاندې څه شی غوړېدلی چې ته څه وایي ښه دړی نه دي، دړی دومره خو مقل دی چې نه شی هم نه پېژنې. دې ته دړی نه وایي، دا کارپېټ دی. دې ځای کې یو سړی مړ، خدای دې وبخښي، د هغه کال پوره شو. زامنو یې خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي، څه به وریجې پخې او خلق به راغواړي او په دې کې ثواب نشته. دې جومات کې کارپېټ وغوړوه چې پلار پسې هم صدقه جاریه جوړه شي. دا د هغې زامنو کړی. زما خو عقل وخوځېدو چې زه چې څه وایم نو هغه نراله کار قدرت ما ته په سترګو وښود چې مړي پسې خیرات چې کوئ دغسې کار وکړئ، جومات له صفونه جوړ کړئ. زما تره مړو 2-4 کاله مخکې نو ما دلته نه ځان سره 6 پکي واغسته. زمونږ د کلي جومات کې پکي نه و، مې هلته کوز کړه. کلي ملکانو راته وی چې خیریات څرنګه چال ده؟ ما چې خیریات مې کړی ده. چې کوم ده؟ مو خو څه ونه لیدم. ما چې تورې خاورې وخورو، خاورې وخورو، خاورې. جومات له مې پکي راوړو، دا پکي به لګېدلي وي، خلک به ترې لاندې منځونه کوي. دا زما تره پسې به صدقه جاریه شي. وایي چې وریجې مریجې نشته، مال خاورې شته که خورې خاورې. چې مړي پسې د خیرات درته څوک وایي وایي تورې خاورې خوري، زهر خوري. دې خلکو باندې خیراتونه ښه واده دی صاحب. الله خو ښځې نر ټول ډمان شي. ما درته وایي چې هغه یوه معشوقې خپل عاشق ته وایي چې څه حال دی؟ هغه ورته یو زخم نه دی چې به جوړ شي، یو زخم نه دی چې به جوړ شي، 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ به شم. یو زخم خو نه دی د دې ملک چې ته علاج وکړې کنه. که غریبان اپ یو قسم په نالت، که مالدار دي اپ بل قسم په نالت، که لیډران دي الله دې امان. تاسو نن اساس اخبار وګورئ. اساس اخبار په اساس اخبار کې لیکلي دي چې د اسمبلی خدای خبر چې 16 کا فند ممبرانو ووالو. هغه ممبرانو نامې که درته وسوالم خپو لاندې به م ځمکه وتخ ځمک اور سړی بس هو 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 لکه د اوږې غوی په شان به سترګې رهي. مونږ یو مونږ لا داسې مړی چې واچي په تخته باندې یو ملا مړی لمبولو. نو دلته زمونږ د ملک رواج دی چې په تخته پیسې اچوي، اچوي که نه؟ په تخته پیسې اچوي. نو هغه مړي په تخته چا سوا نه چور. ملا چې جومات ته راغی نو مړي پسې هم کنځلې وکړې. ویلې خدای راستي ما هم پکې یو ځای وچ پرېږدي، ټول مې نه دی لمبولی. نو چې وچ ځای پکې پرېږدي خو بیا یې جنازه هم نه کېږي. ولې هلکه وچ دی ولې پرېږدي؟ او دا کیسه هم دې جومات کې شوې وه. زه وړوکی دې جومات کې لوی شوی یم، 50 کاله وشو. په خبره پوه شوې؟ ملا ته مې ولې ملا اوس مړ دی خدای دې وبخښي. مال ولې هلکه؟ خدای راستي چې وچ ځای مې پکې پرېږدي. مال چل څه نه چا په تخته واچول. نو دلته به ما ترجمه خوده ماسخوتن مانځه نه پاس دلته دې جومات. نو دلته یو خان و هغه به هم پکې کېناستو. چې هغه به کېناستو پکې نو هغه ته مې وویل مالستا نوم مې مپلاني ته اغستی دی. هغه ملا چې و نو هغه به دا مړي زیات لمبول دی علاقه. مالستا نامه مې ورته اغستې په تخته وړاندې نسه واچوه یا وړاندې نسه ورکړه. نو هغه به چې په دې لاره کې کور دی نو چې هغه ملا به ولیدو نو کور ته به یې منډه کړه. مال ولې ویلې بس ما ته ګوري چې کله به یې ولمبوم، ګوري راته وی چې دی به کله ولمبوم. مال خو څه ورکړه که نه؟ مونږ هم دغسې که ما نه دا تمه کوي چې بجلیګر ملا به مې جنازه وکړي چې څه ور نه کړم، خدای ته جرګه وکړي چې یا الله چې څه ورته ونه وی. بجلیګر ملا له دې چې څه ورکړي نه وي به چې یا الله داسې په څلور بول که چې د ده بیخ بنیاد وباسي، بیړي وله غر